वल अलिफ वल्लाम बेमाने अल्लज़ी अलिफ लाम मौसूल रादी बशर्ते कि जगह पे इसमें फाइल और पे इसमें मफूल बाने दाखिली अज़्ज़ारिब दागे माना दा अल्लज़ी ज़रबा और दा अल मज़रूब माना दा अल्लज़ी ज़ुरिबा अलिफ लाम के पे इसमें फाइल या पे इसमें मफूल दाखिली अगम मौसूल ले आप माना दा अल्लज़ी सर्रादी सिलतुहु और दाग सिल्ला ब इसमें फाइली व इस्मुल मफूल या ब इसमें मफूली लक जाअनी अज़्ज़ारिबु ज़ैदन मा तरागलो अग सड़े कि अग ज़ैद लड़वहुन के नो दा अज़्ज़ारिबु पमाना दा अल्लज़ी ज़रबा सरदे मा ताग सड़े रागलो अज़्ज़ारिबु ज़ैदन चुवहुन के दा ज़ैदो या अयल्लज़ी यज़रिबु ज़ैदन और जा अनिल मजरूब गुलामुहु मा तागा सड़े अगलो चिदागो गुलाम वाले शिवेरे अल मजरूब गुलामुहु माना अल्लज़ी ज़ुरिबा गुलामुहु नुकम अल इस्लाम के पैसे फाइला और पैसे मफूल दाखिली न अगब मौसूलवी और दा इसमें फाइल या इस मफूल बलागिर पर सिल्ला रादी खबर खत्म शुआ वयजूज़ हज़्फ़ुल आइद मिन अल-लफ़्ज़ और जायज़ दी हज़फ कवल दा आयद द लफ़ज़ना इन कान मफ़ऊलन कचरगा मफ़ऊली दकचे मफ़ऊल फुज़ला दे और हज़फ द फुज़ला जायज़ दे हज़फ द फुज़ला जायज़ दे अलका मिसाल खोलेशी देवो याव लक क़ाम अल्लज़ी ज़रबतु क़ाम उधरे दले अल्लज़ी अगर सड़े ज़रबतु ए ज़रबतुहु नो ज़रबतु ना गहू ज़मीर हज़फ शोलो लकची हु ज़मीर आयदम दे और मफूल बिहीम दे और मफूल बिही फुज़लवी और हज़फ द फुज़ला और असल पर कलाम के इख्तिसार दे नो करीना दल ता मौजूद दा लकची बजुमला के आयद लाजिमन पकार दे निश्ता पतो लगे लचे महज़ूफ बई अयल्लज़ी ज़रबतुहु अयल्लज़ी ज़रबतुहु या लगा कुरान मजीद करा दी अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशा अल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ अल्लाह ताला फराह कई रिज़्क़ चाहता चे खुशी लिमन यशाउहु अगहू ज़मीर चाहे दो अगर हदफ शेरे कुरान मजीद केबल दे रहा दी फस्दा बिमा तुअमर ए बिमा तुअमर बिही ताता चे कम हुक्म किया अगर को सफा सफा बयान का द तौहीद मसला सफा बयान और पकारे गई कि शप नहीं पकार द तौहीद मसला बा सरगंद बयान है दाना चे खलक बराना खपशेले का कबर तसीदा मका हुई हराम दा बाबा तनजरो नियाज मोर कोई हराम दा अल्लाह ताला नमा सिवा बुलसुक आलिमुल गैब निश्ता कसो कोई जी पैगंबर या बुजुर्ग आलिमुल गैब देगा काफिर दे डफ पे लगो सफा और तवाया चेल में गैब है कस नमी दानद बजुज परवरदिगार हर के मैं गोयद के मैदानम बो बावर मदार मुस्तफ़ा हरगिज न गुफ्ते ता न गुफ्ते जिब्राइल अशुम न गुफ्ते ता न गुफ्ते किरदिगार तौहीद मसला ब सरगंद बयान फस्दा सफा सफा बयान का उर्दू के वही वाशेगाफ अल्फाज में कह दीजिए पूरा सरगंद उठुक के दा खबर सरगंद का बिमा तुअमर ए बिमा तुअमर बिही दमा मौसूल है यानी बिल्लज़ी तुअमर बिही नो आयत दा बकल नकल हज़फ कीगी लेकिन पदे शर्त के माने मौजूद पदे शर्त के माने मौजूद कमाने और मौजूद ने ब्या बनश हज़फ कोले लक जा अल्लज़ी ज़रबतुहु फी दारिही जा अल्लज़ी ज़रबतुहु फी दारिही दल तद दो ज़मायर और अतल दा माने और दे कदल त हज़फ के पता न लगी करना कला पसिल्ला के दुआ आए दई न कोई हज़फ के माना के फसाद राजी जा अल्लज़ी रागले अग सड़े माता ज़रबतुहु जमा गवाले दाग पकूर के पखपल कूर के में वाल तब पकूर के सड़े वाले पकूर खपल में गेम तकड़े हुई लेकिन अगर मैं पकूर के डबोले रूड़ो तर बुरा नहीं हूं और माँ पे जरा बगरदान जारी को न पदी सूरत के बलादिमन द्वाला जमीरू न जिक्र के वरना माना के बफसाद राशि न हदफ
د فضله جائز دی چې مانع نه موجود لکه مانع اجتماع د ضمیرینو دی لکه یو ضمیر لري که نو معنا به فاسده شي جائز دی حذف کول د عاید د لفظ نه عاید هغې ته وایي چې موصول ته راجع وي عاید چا ته وایي چې موصول ته راجع وي معترض اعتراض کوي چې سمع الله لمن حمده په دې دی کې خو عاید نه دی حذف شوی سمع الله لمن حمده اوري خدای پاک ثنا د هغه چا چې څوک د الله تعالی ثنا وایي نو حمده کې دا د هو ضمیر خو نه دی حذف شوی موږ دا د هو ضمیر خو موصول ته نه دی راجع د هو ضمیر موصول ته راجع دی من ته سمع الله اوري الله تعالی ثنا د هغه چا لمن حمده د هو ضمیر خو الله ته راجع دی الله خو موصول نه دی سمع الله کہ اللہ فاعل لے و من موصول لے سمع اللہ لمن اوری اللہ تعالی داغا چا اوری حمدہو سوک چی دا خدای ہو ضمیر اللہ تراجی دے من تا خو ندر راجی نگا خواہد اغی توایو چی موصول تراجی نو اگا حذف کے نو سمع اللہ لمن حمدہ چی دا ہو ضمیر کا ندر حذف پروانش تدکا چی دا خو موصول تا ندر راجی دا ہو ضمیر چا تراجی دے اللہ تراجی دے ہمگا باس پاگا آیت کے دے چاگا موصول تراجی بھی ان کانا مفعولا کچر مفعول دکا مفعول فضلہ دے وحضف دا فضلہ جائز دے لکا قام اللذی ضربتو یعنی ای اللذی ضربتو او قرآن کے مثالون بلا را دی یو دا غینا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء اے لمن یشاؤہو او دارنگی فصدع بما تؤمر اے بما تؤمر بیہی بلنوی خبر در تکی وعلم ان این و ایتن معربتن این و ایتن دا چکندن معرب دے ذکر چی دا دوار لازمت الاضافت تی او اضافت جانب دا اسمیت قوی کئی او اصل پاسماؤ کے اعراب دے نبنا ذکر چی دا لازمت الاضافت تی ضرور دا ایو او دا ایتن اضافت پکیگی او اضافت قوی کئی جانب دے اسمیت وصل پاسماؤ کی اعراب دے نبینا الا ہاں دیم کلنا کل مبنی کیگی اذا حذفا کل چی حذف شی صدر سلتها اغا صدر دا سلی دا دی لکدا قول اللہ تعالی ثم لننزعن من كل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیا ثم لننزعن بیاوم غروباسو من کل شیعات دا ہر ڈلینا ایہم ہر حغا سڑے اشدو چی سختو دا اللہ تعالیٰ نا پہ اعتبار دا نافرمانی سر دا ہر قبیلی مشر بروباسو فرعون روزہ بارتا نمرود روزہ بارتا ابو جہل روزہ بارتا آباد آگے قوم مشرکو دوزخ تبے اور مخامخ چی بوزا دا اخپل امت تی دوزخ تا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أيو موصول له او صدر دا سلی ہوا اگا حذف شوی دا اصل کرے ہوا اشد علی الرحمن دا سلی پکار دا جملوی نو اشد خبر دا مبتدا محذوف دا ہوا اشد علی الرحمن نو پدی صورت کے دا ایو بیا مبنی شو ذکر دا کی احتیاج را گئے دو احتیاج دی یو خو احتیاج دا موصول لے سلی تا او بل احتیاج دا صدر دا سلی تا نو دے پشان دا حرف شو حرف ہم زم دا زمیمے تا محتاجی بغیر دا غین حرف مانا نور کئی نو دارنگے دل تکم ایو کی دو احتیاج رالو یو دا ایو احتیاج دے سلی تا او بل پاک صدر دا سلم حدف شو نو دی وجن دا مبنی دے اگرچہ اصل پایو ایتون کے اعراب دا کچھ دا لازمت الاضافت تی و اضافت جانب دا اسمیت لیکن چونکہ دل کے صدر دا سلی حدف شو نو احتیاج مکرر شو احتیاج ایو ایتون کے مخینہ موجودو لیکن چھ صدر دا سلی دم حدف کو نہ دا دو احتیاج غالب شو بجانب دا اضافت بانے دا دو کی دلان مزمارے را پر دی ٹھیک تا چھ اضافت پکی دے لیکن دو احتیاج ہم پکی دی نہ پدی اعتبار سر دا منگا مبنی کو دا منگا مبنی کو لو دکا چھ دکی احتیاج را لو ایہم اشد علی الرحمن اے ہوا اشد اے ہوا او بیا مبنی بر ضمہ کرلو
ځکه چې د مشابه د غایاتو سره شو لکه قبلو بعدو مبني بر ضمه ده نو دی د هغې په شان شو. فصل بل فصل له اسماء الافعال اسماء افعال شکل د اسم دی او معنا د فعل نو ځکه ورته موږ اسماء الافعال وي چونکې دې کې تصرف په شان د اسم کېږي او تصرفات پکې په شان د فعل نه کېږي ماضي مضارع امر ته نه راځي نو ځکه موږ ترجیح اسم ته ورکړه ځکه چې نحویان هغه ګوري دغه لفظ ته چې لفظ څنګه دی نو لفظ شکل د اسم دی او معنا د فعل اسماء الافعال دا لکه شترم دی او مرغم دی. شترمرغ یو مارغه دی لویه غړانګه ده نو کله نه کله د اوښانو کې سري اوښان ورته یې رکشه خدای دې غرق که اوښانو کې د ځان رانیستی دی دی ورته غړانګه مخکې مانه مو غړانګه لویه ده نو اوښان غریبانان چوپ شي ځکه دا غړانګه پې لویه ده او کله نه کله مارغانو کې حلالي ورشي ورته یې رکشه خدای دې غرق که اوښه مونږ کې دلته راغلی ما سره پر وحی راځي ما سره پر ما نه لوی مارغه لاشته نو زه غړانګه کې اوښ دی او په وزرو کې مارغه دی نو شتر مرغ لیکن خواله پکې زیات ته ځکه اکثر نه الوزي اکثر دغه سګري ځکه دا ډینګ نه ده ډینګ هم در نشي الوته ډینګ پیژنې څه ته وایي مردار خوري ډینګ هغې ته وایي مرداره کې ورننوتی مونږ به واړو نور پسې منډه کړو ډېر سات به الوتی نه شو د جیاب غونې به ته بیا یکدم نشي الوتی نه د اوښ په شان منډه وایي ډېر سات مارغه خو همدغه دی نه پر شي او دی پوره پرن مې باندې روان چې سپیډ کې شي نو الالوځي موږ واړو بعضې وخت کې واړې راونیسي نه دومره منډه نشي والی تیزه نو اوښ هم دی او دارنګې مارغه هم دی نو دارنګې اسماء افعال هم دقسې دي شکل د اسم دی او معنا هغه د فعل ده نو دی ذو وجهین دی. اسماء افعال وهو كل اسم او دا هر هغه اسم دی بمعنى الامر چې دا په معنا د امر سره وي او یا د ماضي سره به وي دا په معنا د امر او د ماضي باندې راځي لکه روید زیدن یعنی امهل هو زید ته مهلت ورکه د روید معنا د امهل نو روید لفظ د اسم دی او معنا د فعل او دارنګې هیهات زیدن یعنی بعود زیدن زید لرې شوی دی هیهات شکل د اسم دی او معنا د ماضي ده اے بعود زیدن. نو په اصلي وضع کې اسماء افعال واضح وضع کړي دي یا معنا د امر لره او یا معنا د ماضي لره نه که یو اسم فعل په معنا د حال راځي نو هغه به د څه وجې نه راځي معترض اعتراض کوي چې زه به درته وښیم چې اسم فعل به او معنا به معنا د مضارع وي لکه اف په معنا د اتزجرو سره چې ته یو سړی منع کې او دا اسم فعل په معنا د اتوجعو چې یو سړی دردمند نه وایي وای مختلف اوازونه کوي بیمار نو دلته کې خو د دې معنا د اف معنا د اتزجرو او د اوه معنا د اتوجعو او ته خو وایې چې اسم فعل هغې ته چې په معنا د ماضي او د امر به راځي زه به درته وښیم چې په معنا د مضارع به هم راغلی نو د هغې جواب دا دی چې د اف معنا تزجرتو دی او د اوه معنا توجعتو دی اصل کې دا واضح وضع کړي د پاره د معنا ماضي لیکن چونکې په دې کې انشاء ده نو انشاء سره مناسب بیا د معنی حالي ځکه انشاء ایجاد د ما لم یوجد ته وایي نو موږ چې د دې نه تعبیر په اتوجعو سره یا اتزجرو سره کوو د دې وجې نه چې چونکې دا انشائي معنا کې مستعمل نو انشاء سره بیا د معنا د حال هغه بیا ته مناسبه ده. وکانا او کان علی وزن فعال یا دا چې دا په وزن د فعال وي نو دا بیا اسم فعل اسم فعل په درې قسمه شو بلکې په دوه قسمه شو یو قیاسي دی بل سماعي دی. قیاسي هغه دی چې په وزن د فعال راځي د مجردونه به تمام
او ځان چې د فعال په وزن باندې هغه به اسم فعلی لکه د نزال معنا انزل راکوز شه، د تراک معنا اترک، د سراب معنا اضرب، د خراج معنا اخرج. پوهېږئ که نه څومره صیغې چې په دې وزن ته راړې نو هغې معنا به معنا د امري، نو دا قیاسي دی. د ثلاثیونه د فعال وزن دا د اسم فعل لپاره راځي، دا قیاسي دی. او چې په معنا د امر او په معنا د ماضي وي او وزن د فعال نه وي نو هغه سماعي دی. د عربو نه مو چې کومې صیغې اورېدلې وي همدقه دي، نورې زیاتې نشته. شپږ صیغې سماعي د امر په معنا راځي او 3 صیغې سماعي په معنا د ماضي باندې راځي. د 9 صیغونه په ټوله دنیا کې نورې صیغې نشته. نو سماعي چاته وایي چې مسموع من العربي، هغې باندې نورې صیغې نشي قیاس کولی. نو اسم فعل په 2 قسمه دی، قیاسي هغه دی چې په وزن د فعال باندې راځي، او بیا سماعي هغې ته وایي چې مسموع من العربي. نو دې کې 6 صیغې د اسم فعل په معنا د امر راځي او 3 صیغې په معنا د ماضي راځي. درته بیانوي. نو دی وایي وهو من الثلاثي قیاسي، دا د ثلاثي نه چې کوم دی نو قیاس راځي. لکه نزال په معنا د انزل، تراک په معنا د اترک، ضراب په معنا د اضرب، شراب په معنا د اشرب، اکال په معنا د کل. ويلحق به او د دې فعال سره بل فعال ملحق ته چې هغه مصدر وي او معرفه وي، لکه فجاری د فعال په وزن په معنا د الفجرت سره خاص فجر، خاص فجور او فسق. یا صفتی د پاره د مؤنث، یا صفتی لکه یا فساق په معنا د یا فاسقتو سره. فساق د فعال په وزن دی لیکن د دې معنا د فاسقتون دی. یا لکه لکای په معنا د لاکعتن، لاکعتن. یا لکای، لکا کنجری ښځې ته وایي، کنجره. یا لکای په معنا د لاکعتن سره. خیر لکه دا بس کوي وګت شو دې کې لږ اصل کې خبرې دي په دې باندې بس کوي ښه کې ویل یا وکان علی وزن فعال بمعنى الامر. بس دې باندې ومن الثلاثي بس ابا ان شاء الله.